word written is transcription. What do you mean by transcription? আগের চ্যাপ্টারে আমরা কি পড়ে এলাম? Replication. Replication means DNA form another molecule of DNA. But here transcription means ডিএনএ থেকে আরএনএ তৈরি হবে। DNA convert into RNA. DNA convert into RNA. So definition টা আমরা একটু চেক করি ফার্স্ট। What is transcription? And transcription is a part of central dogma. Central dogma নিয়ে ডিসকাশন করেছিলাম কি? হ্যাঁ, ওই পুরো Central মানে dogma. প্রসেসটা, হ্যাঁ। ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হওয়া, আরএনএ তৈরি হওয়া, প্রোটিন তৈরি হওয়া। Yes, RNA to protein formation মানে translation is a part of central dogma. So transcription তো middle এ রয়েছে, second stage of the central dogma বলতে পারি। আচ্ছা, ল্যাকোপেরনকে সেন্ট্রাল ডগমার পার্ট বলা চলে? হ্যাঁ, obviously. ল্যাকোপেরান ব্যাকটেরিয়ার জন্য সেন্ট্রাল ডগমা। Obviously. So transcription means RNA synthesis on a template DNA. ভালো করে চেক করে নাও। সিনথেসিস অফ আরএনএ বেসড অন টেমপ্লেট কি ইউজ করবে? ডিএনএ। ডিএনএ অ্যাজ আ টেমপ্লেট ইউজ হবে and RNA synthesis হবে। So transcription chemically similar to replication. Why? যদি আমি স্টেটমেন্টটা দিই, আনসার করা যেতে পারে কি? ট্রান্সক্রিপশন chemically similar to that of the previous topic, replication. Yes, that's correct, because transcription need enzyme. Transcription need enzyme, and replication also needs variety of enzymes. আমরা দেখে নিচ্ছি enzymes as well as proteins. So transcription also needs enzymes. Number 2, transcription, during transcription complementarity results. What is complementarity? Means Watson-Crick base pairing, correct? What is complementarity? Watson-Crick base pairing. That means if DNA contain a strand contain A, RNA তে রিপ্লেস করবে হচ্ছে U দিয়ে। Obviously T তো থাকে না, that's why U থাকবে। And G যদি থাকে তাহলে রিপ্লেস করবে with মানে কমপ্লিমেন্টারি প্রডিউস করবে C. So complementary result হয় during the synthesis of transcription. That's why similarity বলছি। And number 3 also, transcription need template. Transcription need template. And আমরা দেখতে পেলাম কি রাখছে ওর? DNA as a template. So similarity clear between transcription and replication. Similarity between the replication transcription clear. হ্যাঁ, ক্লিয়ার। So similarity just 3টে পয়েন্ট পেয়েছি। Yes, similarity, some similarity are there between the transcription and replication, but many difference also present. ঠিক আছে? So difference গুলো চেক করব। Transcription and replication এর মধ্যে chemistry, this is all about chemistry. Difference তো অনেক অ্যাসপেক্টে করা যায়। So এটা আমরা জাস্ট chemistry basis এ difference টানছি। So similarity যেমন আছে, difference ও আছে during transcription process. So transcription process different
from replication in many ways. So one by one এগুলো আমরা একটু শেষ করব. First of all, difference when transcriptions are occur, the raw material is RNTP or DNTP? Deoxy না only of ribo? টিএনটিপি থেকে আরএনটিপি তে যাবে। মানে তৈরি কি হবে? আরএনএ এর মধ্যে ডিএনটিপি রয়েছে, তৈরি হবে। ঠিক আছে, মানে বুঝতে পেরেছি, আরএনটিপি থাকবে। So that's the point, first difference point. Complementary strand made up of RNTPs. And what are the types of RNTPs? ATP, GTP, CTP, and UTP. These are the basic construction molecules that make the RNA, all types of RNA, and there are different types of RNA in the cell, rRNA, tRNA, mRNA, and other small RNA also থাকে. So সব জায়গায় এগুলোই থাকবে, DNTP থাকে না, rather DNTP. First point of difference. Second point of difference, very important. Primer independent process. Primer independent process. Transcription does not need any primer introduction to start the transcription process, whereas replication, that is during the task of the DNA polymerase, need RNA primer. Yes, RNA primer to start the synthesis. That means primase work করেছিল, মনে পড়ছে? And without primase work, before the replication start, replication could not achieve. So clearly DNA replication at time primer লাগে, but transcription at time primer লাগে না. Important difference. Primer independent process. So this process, transcription process, can start de novo. Transcription can start de novo. Okay, this is the Latin word de novo. De novo means it can start or initiate without any other guidance. নিজে থেকে start করতে পারে. That word is called de novo. অনেক সময় স্টেটমেন্টে ঢুকিয়ে দেয়, তো মাথায় আসতে পারে না যে de novo ওয়ার্ডটার মিনিং কি, তার জন্য আনসারও করা যায় না। So yes, যদি এই স্টেটমেন্টটা দেওয়া থাকে, ট্রান্সক্রিপশন can start de novo, statement is correct or false and justify with that. যদি এরকম থাকে, স্টার্ট আনসার কিন্তু কারেক্ট হবে। de novo ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে do not need any assistance to start, ঠিক আছে? So primer independent process, whereas clearly আমরা জানি DNA replication need primer. To start replication. And তুমি কোশ্চেন করতে পারো স্যার এটা কেন হলো, and this is actually difference between two enzymes, DNA polymerase and RNA polymerase. DNA polymerase in bacteria as well as eukaryotes need primer to start the synthesis process, but RNA polymerase does not need any assistance. So this actually occur because of enzyme difference. Enzyme action difference. RNA polymerase does not need any help. It can start itself.
any primer. That is why. But whereas আমি যদি যাই DNA polymerase as an enzyme, DNA polymerase needs some guidance. Point number 2 clear? Point number 2 clear? হ্যাঁ ক্লিয়ার। Number 3. Difference point number 3. এই পয়েন্ট গুলো থেকেই যখন ডিফারেন্স বলছি না, অনেকগুলো যখন এক্সপ্লেন করছি, অনেকটাই ট্রান্সক্রিপশন প্রসেস তোমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো ট্রান্সক্রিপশনের থার্ড পয়েন্টে যাচ্ছি। RNA product that is formed inside the DNA does not bind, remain to the base pairing, does not remain base paired with DNA. It actually releases from the DNA. It dissociates from DNA after synthesis. পয়েন্ট চেক করো। ডিএনএ কে ইউটিলাইজ করে আরএনএ তৈরি করছে, তো সো ডিএনএ এর মধ্যে আরএনএ টা ট্রানজিয়েন্ট টাইম অবধি বেস পেয়ারিং থাকে যখন কমপ্লিমেন্টারি তৈরি করে। আফটার দ্যাট, আফটার প্রোডাকশন অফ আরএনএ, আরএনএ ইজ রিলিজ ফ্রম দ্য ডিএনএ, ডিএনএ থেকে রিলিজ হয়ে যায়, ঠিক আছে। বাট ডিউরিং দ্য ডিএনএ রেপ্লিকেশন যখন কমপ্লিমেন্টারি হচ্ছিল, ওরা বেস পেয়ারিং করে আবার হেলিক্যাল স্ট্রাকচার অ্যাডাপ্ট করছিল, ইয়েস অর নো? ওরা কি রিলিজ হচ্ছিল? During replication, two strands will synthesize, they adopt helical structure after pairing Watson-Crick base pairing করে। But RNA base pairing transient time অবধি করে, খুব কম টাইমে অবধি বেস পেয়ার থাকে ডিএনএ টাইমে, and after production it is released from the DNA. So very fascinating process। ভাবো ডিএনএ এর জায়গায় ফিরে যাবে আর আরএনএ বের করে নিয়ে চলে আসবে, ঠিক আছে। সো ডিএনএ এর মধ্যে আরএনএ টা তৈরি হতে থাকে, আমি দেখাবো ডায়াগ্রামে। ডিএনএ এর মধ্যে আরএনএ টা তৈরি হতে থাকে, আরএনএ টা তৈরি হওয়ার পর আরএনএ টা বেরিয়ে চলে আসে আর ডিএনএ আবার ব্যাক হাইড্রোজেন বন্ড করে যায়, ঠিক আছে। সো একটা তোমার টেম্পোরারি টাইমের জন্য ডিএনএ টা ওপেন হয়, দুটো স্ট্র্যান্ড ওপেন হয়, আরএনএ টা তৈরি হয়ে গেল, আরএনএ বেরিয়ে চলে এলো, আবার বাইন্ড করে যায়। সো ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রসেস, ফ্যাসিনেটিং প্রসেস, একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে। সো ডিএনএ কোন রকম প্রবলেম হয় না। এখানে অনেকেরই প্রবলেম থাকে বা বুঝতে ইস্যু থাকে যে স্যার তাহলে ডিএনএ টা কি ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে আফটার আরএনএ তৈরি হয়ে যাবে, অনেক ডিএনএ টা কি কোনো প্রবলেম হবে বা ডিএনএ টা কি ডিস্ট্রয় হবে? কেন হবে? ডিএনএ এর জায়গায় ফিরে যাবে, জাস্ট আরএনএ টাকে বার করে নিয়ে চলে আসবে। So DNA as it is condition থাকে, as it is condition, no change during the transcription, just temporary time এ ওপেন করে দেয় and টেমপ্লেট হিসাবে ওয়ার্ক করে পর তোমার আরএনএ বেরিয়ে চলে আসে and ডিএনএ মতো জায়গায় চলে যায় ফ্রেশলি। Point clear? And that is why one DNA molecule can synthesize up to 1000 molecule of RNA copy. বুঝতে পারছো? কোনো প্রবলেমই হয় না ডিএনএ, জাস্ট ওপেনিং হয়, আরএনএ তৈরি হয়, আরএনএ বেরিয়ে আসে, আবার ডিএনএ লেগে যায়, এরপরে আবার ওয়ান রাউন্ড এটা হলো, সেকেন্ড রাউন্ড, থার্ড রাউন্ড, ফোর্থ রাউন্ড, এরকম 1000 কপি তৈরি করে দিতে পারে, কোনো ইস্যু নেই। সো আরএনএ হিউজ কোয়ান্টিটিতে তৈরি হয় ডিএনএ তোমার সেলের মধ্যে, আরএনএ বিল্ড আপ মোড। এন্ড আমি দেখো কোশ্চেনও করেছিলাম ডিএনএ রেপ্লিকেশনের টাইমে, আরএনটিপিস পুলে, নিউক্লিওটাইড পুলে সব থেকে হাই থাকে বিকজ প্রচুর আরএনএ তৈরি হয় দেন ডিএনটিপিস। আর এর বিটুইনে ডিএনটিপিস আর আরএনটিপিস এর সিলেকশন নিয়ে একটা কোশ্চেন করেছিলাম, মনে করো রেপ্লিকেশনের টাইম, যেটা ডিএনএ পলিমারেজ খুব স্মুথলি করে দেয় তোমার সেপারেশনটা, ডিসক্রিমিনেশনটা ডিএনটিপি আর আরএনটিপি কে। বাট অলওয়েজ আরএনটিপি কনসেন্ট্রেশন হয় বিকজ আরএনটিপি আর সিনথেসাইজ ইজ মোর রাউন্ড সিনথেসিস হয়। পয়েন্ট ক্লিয়ার এখান থেকে? তো আরএনএ প্রোডাক্ট ডিসোসিয়েট করে আফটার সিনথেসিস, whereas আমি যদি ডিএনএ রেপ্লিকেশনে যাই, ডিএনএ রেপ্লিকেশন, আফটার ডিএনএ রেপ্লিকেশন, after new DNA strand synthesis, it will never dissociate. It's actually form DNA molecule, double helical structure. After DNA synthesis, DNA strand synthesis,
it will never dissociate and pair up. Actually, they paired up to form double helical structure. Next point of difference. Point number 4. Another interesting difference, transcription less accurate than replication. Justify কেউ করবে? Transcription is less accurate than replication. একদম তুলে কোশ্চেন আসতে পারে। জাস্টিফিকেশন কেউ করবে? অলরেডি ট্রান্সক্রিপশনের কিছুটা আইডিয়া তো পেয়েছো, যা ডিসকাস করলাম। Why transcription is less accurate? কেন সেল লেস অ্যাকিউরেসিতে, মানে অবভিয়াসলি অ্যাকিউরেট, এরকম না যে ভুলভাল করেই যাবে, বাট মানে খুব একটা কিছু বেশি ধ্যান দেয় না আর কি, মানে একটু অ্যাকিউরেসি কম হলেও চলবে, খুব প্রবলেম হবে না। Why? But replication must need accuracy. আনসার করো। রেপ্লিকেশনের সময় একটা প্রাইমার থাকছে, এখানে তো প্রাইমারটা থাকছে না, সেই জন্য মানে পরপর সিকোয়েন্সে সেই হিসেবে বসছে না, মানে যেরকম হয় একটা বসছে। না, প্রাইমার যদি থাকে তো প্রবলেম কি? প্রাইমার যখন তুলছে তো কারেক্ট দিয়েই বসাচ্ছে। তাহলে এর ওই প্রুফ রিডিং যে প্রসেসটা এটা নেই তাহলে, যার জন্য ভুল হলেও মানে হয়ে চলে যাচ্ছে। একদম কারেক্ট, প্রুফ রিডিং নেই বলে তোমার আমি তো এই পয়েন্টটা লিখতে পারলাম। অবভিয়াসলি ডিএনএ পলিমারেজে প্রুফ রিডিং আছে and that's why accuracy high, and transcription এ RNA polymerase এর accuracy কম because proofreading নেই। That's very clear, এটা তো কারেক্ট, বাট কেন এটা রাখেনি কেন? ইভলিউশনে এটা বাড়াতেই পারতো, প্রুফ রিডিং করে দিতে পারতো। আমার কোশ্চেন হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশনে লেস অ্যাকিউরেসি হলেও চলে যাবে, সেলের কোনো প্রবলেম হবে না, বাট রেপ্লিকেশনে মাস্ট অ্যাকিউরেসি নিডেড। ওয়াই? এই ব্যাপারটাই কেন, সেটাই আমি আশা করছি। ডিএনএ এর মধ্যে বেস পেয়ারিংটা মানে সিকোয়েন্স ওয়াইজ মেইনটেইন করতে হবে, বাট আরএনএ তে কেন কেন রিজন কি? ওয়াই ওয়াই ওয়াই? ডিএনএ তে যদি মানে ভুল পেয়ার করে যায়, নিউক্লিওটাইড গুলো যদি ভুল পেয়ার করে কি হবে? আরেকবার রিপিট। আমি বললাম যদি মানে এটিজিসি বন্ড গুলো মানে ভুল ভাবে অর্গানাইজড হয়, তাহলে তো মানে ওই ডিএনএটা ডিফর্ম করে যাবে। ডিফর্ম ওয়ার্ডটা থেকে একটু বেরোলে ভালো হয়, দ্যাট ইজ মিউটেশন ওয়ার্ডটা। হ্যাঁ, মিউটেশন ওয়ার্ডটা একটু ওই দিকে যদি সরো তাহলে আনসারটা কারেক্ট হবে। আমরা ক্লিয়ারলি জানি যদি ওয়ান সিঙ্গেল নিউক্লিওটাইডও চেঞ্জ হয়ে যায়, দ্যাট কুড বি ক্যাটাস্ট্রফিক ফর দ্য সেল। কেন? কারণ ডিএনএ, আমি এটা আগেও বলেছি আই থিঙ্ক, মানে মাস্টার কপি যদি ভুল হয়, মানে আমি তোমাকে যে নোটসটা দিচ্ছি ধরে নাও সেখানেই আমি ভুল লিখলাম, তো তোমার কাছে ভুল ইনফরমেশন যাবে এবং আরো 10 জনের কাছে ভুল ইনফরমেশন যাবে, আর সেখান থেকে তুমি যখন কাউকে পড়াবে সেখানে তুমি ভুল ইনফরমেশন শো করে, যদি মাস্টার কপি ভুল হয় তো কন্টিনিউ ভুল হতে 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 যাবে। ইয়েস অর নো? তো এই জায়গাটায় আমি বারবার মেনশন করতে চাই, রেপ্লিকেশন ডিউরিং টাইমে, রেপ্লিকেশন ইজ দ্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, রেপ্লিকেশন ইজ দ্য স্টোর হাউস অফ অল জিন। সো এখানে যদি ভুল হয় তাহলে কোনোভাবেই এটা বদার করবে না সেল, মানে মিউটেশন হয়ে যাবে, অ্যান্ড দ্যাট মিউটেশন রেজাল্ট ক্যাটাস্ট্রফ, মানে একটা সেলের জন্য ডেথ অবধি হতে পারে, এতটা লিগাল হয়ে যায়। এবং ডিফারেন্ট ডিজিজও আসতে পারে, ডিজিজ কন্ডিশন অ্যারাইজ করতে পারে,
ক্যান্সার অ্যারাইজ করতে পারে। সো মানে আহ, মারাত্মক হয়ে যাবে আর কি যদি ভুলটা হয় রেপ্লিকেশনের টাইম। ঠিক আছে, এবার দেখো ট্রান্সক্রিপশন যদি ভুল কপি তৈরি হয় খুব একটা প্রবলেম নেই। লেস অ্যাকুরেসি মানে কি অল টাইম কি ভুল করছে না, কিছু টাইমে ভুল করছে, আর সেটাকে নেগলিজেবল ধরা হবে এই রিজনই বিকজ আমি একটু আগে একটা ওয়ার্ড ইউজ করে এলাম যে আরএনএ যখন তৈরি হয় হিউজ কোয়ান্টিটিতে তৈরি হয়, মানে এক কপি তৈরি হয় না, 500 600 1000 10,000 কপি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তো একটা কপি যদি ভুল হয় তো কি কি এসে গেল সেলে বল, বাকি তো ঠিক হচ্ছে, বাকি তো ঠিক হচ্ছে। আউট অফ 100 কপি যদি একটা কপিতে সিঙ্গেল ভুল হয় ওটাকে ডিলিট করে দেবে সেল, রাখবে না ওটা তো ওটা ট্রান্সলেশনের সময় ডিটেক্ট হয়ে যাবে ডিলিট করে দেবে, আর বাকি তো সবই সবই ঠিকঠাক হচ্ছে। সো কি প্রবলেম, পয়েন্টটা বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছি? বাট রেপ্লিকেশনে যদি ভুলটা হয়ে যায় তো আওয়াজ আসছে। রেপ্লিকেশন নিয়েই মানে ভুল ডিএনএ কপি নিয়েই তোমার জেনারেট করতো টু সেলস এন্ড সেলের প্রবলেম হতো। শোনা গেল কি বললাম? বুঝতে পারলে? সো রেপ্লিকেশন মাস্ট অ্যাকিউরেট হতে হবে এন্ড ট্রান্সক্রিপশন অ্যাকিউরেসি তো থাকবেই, লেস অ্যাকিউরেট হলেও চলে যাবে, কোনো কিছু ইস্যু হয় না সেরকম ভাবে। সো ট্রান্সক্রিপশন ইজ লেস অ্যাকিউরেট দ্যান রেপ্লিকেশন, দ্যাটস 100% কারেক্ট। ট্রান্সক্রিপশনের ভুল হওয়ার চান্স একবার চেক করে নাও। ট্রান্সক্রিপশন মিস্টেক 1 in 10 to the power 4 nucleotides, mistake rate 1 in 10 to the power 4 nucleotides, মানে 10 to the power 4 10,000 নিউক্লিওটাইড অ্যাডিশন করলে জাস্ট সিঙ্গেল তোমার ভুল হওয়ার চান্স আছে। এদিকে দেখো রেপ্লিকেশনের মিস্টেক অনেক অনেক কমিয়ে দিয়েছে বিকজ মিস্টেক রেট কমানোর জন্য প্রুফ রিডিং অ্যাক্টিভিটি থাকে। মিস্টেক রেট কমানোর জন্য আফটার প্রুফ রিডিং কিছু রিপেয়ার সিস্টেমও কাজ করে। তো অল টুগেদার নিজে মিস্টেক রেট হচ্ছে 1 in 10 to the power 7, 10 to the power 7 nucleotide is just one mistake. So clearly, replication more accurate, transcription less accurate, mistake rate high, 10 to the power 1, and this is because Somnath jeta bolchilo lack of proofreading. That's so correct. Lack of proofreading. Lack of proofreading in RNA polymerase enzyme. And replication manage high accuracy due to proofreading activity in DNA polymerase, and it is 100% necessary task for a cell to maintain DNA accurate. Otherwise কি হবে? Catastrophic result. The event could be catastrophic. But RNA polymerase এর ক্ষেত্রে প্রচুর RNA তৈরি হয়, 1 or 2 mistake of the RNA copy is negligible. Point clear? Next point এ যাই, number 5. হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। Number 5. Transcription only copy during transcription selectively copy
only certain parts of DNA. Only certain parts of the DNA or genome and make several copies of that. যেটা আমি বারবার রিপিট করছি, অনেকগুলো তৈরি করে। Several copies of that. And difference point যদি চেক করো, that is difference lies in that word. Certain parts of the DNA only being copied during transcription, not whole DNA being copied. ভালো করে বুঝবে, আমি যদি DNA টা আঁকি হিউজ সাইজ অফ DNA, পুরো DNA টাকে কি ট্রান্সক্রিপশনে নিয়ে যাবে? কি মনে হয় এই টোটাল DNA টাকে ট্রান্সক্রিপশনে নিয়ে যাবে? এত বড় একটা আরএনএ তৈরি করবে, স্টেবল হবে? আনসার করবে, হবে না। সো সেল যদি পুরোটা এত বড় একটা আরএনএ তৈরি করতো, ফ্রম দ্যাট এত বড় একটা আরএনএ কে ম্যানেজ করা ভেরি ডিফিকাল্ট, কারণ ট্রান্সক্রিপশন আরএনএ তৈরি করে, আরএনএ তো একটা পার্টিকুলার ফাংশন আছে, ও তো স্টোর হয়ে থাকবে না, ওটা যাবে ট্রান্সলেশন প্রসেসে, সো লেস ফিজিবল, ইউজ করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে এত বড় একটা আরএনএ কে। ইয়েস অর নো? ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট, আরএনএ সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড তৈরি হয়। আরএনএ কি ডাবল স্ট্র্যান্ড না সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড? ইট ইজ সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড। তো সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড আরএনএ এত বড় একটা কপি স্টেবিলিটি পাবে? ডিএনএ স্টেবিলিটি ছিল, তার রিজন হচ্ছে ডিএনএ তে 2 কপিজ এন্ড ইট ইজ ওয়েল মেইনটেইন বাই হেলিকাল স্ট্রাকচার কোড, স্টেবিলিটি মেইনটেইন ছিল। বাট আরএনএ এত বড় একটা কপি, আরএনএ যদি তৈরি করে দেয় সেল, কোনো লাভ হবে কি? স্টেবিলিটি পাবে না, এটা ভেঙে যাবে, ডিগ্রেড হয়ে যাবে। মাই পয়েন্ট ইজ ক্লিয়ার কি বলতে চাইছি আমি? সো দ্যাট ইজ হোয়াই only certain parts are used during the transcription process, not the whole DNA used. But replication এ যাও, replication কি certain part replicate করেছে না পুরো DNA টাই replicate করেছিল? পুরো ডিএনএ টা রেপ্লিকেট। তাহলে ডিফারেন্স পাচ্ছ কি পাচ্ছ না? ইয়েস পাওয়া যাচ্ছে। ট্রান্সক্রিপশন একটা সার্টেন পার্ট অফ ডিএনএ ট্রান্সক্রাইব হয়, বাট রেপ্লিকেশনের টাইমে হোল ডিএনএ উইল বি রেপ্লিকেটেড। সো অবভিয়াসলি একটা স্মল পার্ট অফ ডিএনএ যেটুকু দরকার অ্যাজ আ জিন ফাংশন করছে, লাইক দ্যাট আমি যদি এখানে একটা বাউন্ডারি দিই, এই হচ্ছে তোমার বাউন্ডারি, এইটুকু একটা পার্ট যেটা ডিএনএ থেকে আরএনএ তে কনভার্ট করবে, এন্ড এই কনভার্সনটা মেনি মেনি টাইমস হবে, এন্ড মেনি মেনি টাইমস আরএনএ প্রোডিউস হবে এই জায়গা থেকে। মাই পয়েন্ট ইজ ক্লিয়ার। এই পয়েন্টটা আমি লিখে রেখেছি, ট্রান্সক্রিপশন সিলেক্টিভলি কপিজ অনলি সার্টেন পার্টস অফ দ্য ডিএনএ এন্ড মেক্স সেভারাল কপিজ অফ দ্যাট। বলবে, বোঝা যাচ্ছে তো? তাহলে রেপ্লিকেশন এটা আমি কি লিখবো? whereas in replication যদি আমি ডিফারেন্স টানি, whereas in replication whole DNA will be synthesized. Whole DNA is copied. ঠিক আছে? That certain parts which are synthesized during the transcription, that certain parts of the DNA is called transcription unit. Is called transcription unit. So question there আমরা আবার describe করব transcription unit. What is transcription unit? Transcription unit is that segment of the DNA which are transcribed during the process of transcription. Difference number 6, and it is the last difference between the transcription and replication. আমি একটু আগে খেয়াল করে বললাম দেখবে যে RNA during the transcription single strand RNA is synthesized. Yes or no? তো যদি single strand synthesize হয়, both DNA work করবে না single strand of the DNA work করবে out of 2 strand? Both strand will work as a template or only one strand is working as a template?
লজিক্যালি ভাবো, একটা স্ট্র্যান্ড তৈরি হচ্ছে, সো দুটো স্ট্র্যান্ড থেকে কি জেনারেট করবে না একটা স্ট্র্যান্ড থেকে তৈরি করবে? একটা স্ট্র্যান্ড থেকেই হওয়ার কথা। হওয়ার কথা কি, ওটাই তো লজিক্যাল। যদি দুটো স্ট্র্যান্ড থাকে আর আরএনএ একটা স্ট্র্যান্ড হয়, তাহলে তো যে কোনো একটা স্ট্র্যান্ড অ্যাজ আ টেমপ্লেট হিসাবে ওয়ার্ক করবে না? ইয়েস অর নো? অবভিয়াসলি এটাই 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 তোমার ডিফারেন্স। আর ডিএনএ টাইমে বোথ স্ট্র্যান্ড অ্যাক্ট অ্যাজ এ টেমপ্লেট। তুমি তো ইয়ে পড়লে সেমি কনজারভেটিভ মোড, দেখলে তো দুটো স্ট্র্যান্ড সেপারেট হয়ে যায়, দুটো স্ট্র্যান্ডে প্রাইমার বসে, দুটো স্ট্র্যান্ডে একটা ল্যাগিং একটা লিডিং হয়। এখানে কিন্তু দুটো স্ট্র্যান্ডের মধ্যে একটা স্ট্র্যান্ড ওয়ার্ক করবে অ্যাজ আ টেমপ্লেট, not two strands are simultaneously work as a template. Is very clear. During transcription, only one strand of the দুটো DNA। স্ট্র্যান্ডের মধ্যে কোন স্ট্র্যান্ডটা কাজ করবে ওটা মানে কিভাবে ডিপেন্ড করবে? একদমই আসবো, ওই পয়েন্টার আনসার আমি আসবো। ডিপেন্ড করবে কিভাবে, and এটা আমি ট্রান্সক্রিপশন ইউনিট বলার সময় বলে দেবো। Only one strand of the DNA act as a template during transcription process. Whereas আমরা যদি রেপ্লিকেশনে যাই, both strand work as a template. দেখো ডিফারেন্স পয়েন্ট গুলো দেখো। তাহলে লাস্ট পয়েন্ট থেকে সোমনাথের একটা কোশ্চেনের আমি আনসার করব, দ্যাট ইজ নাম্বার 1 কোশ্চেন, যেটাও বললো যে হুইচ স্ট্যান্ড অ্যাক্ট অ্যাজ আ টেমপ্লেট আউট অফ টু। টেমপ্লেট আউট অফ টু স্ট্যান্ড। ইয়েস আনসার করবো, এন্ড আনসার তোমরা বুঝে যাবে যখন আমি ট্রান্সক্রিপশন ইউনিটটা পড়াবো। আর নেক্সট আরেকটা কোশ্চেনের আনসার করব, হোয়াই নট টু স্ট্যান্ড অ্যাক্ট অ্যাজ আ টেমপ্লেট? করতেই পারতো, কি প্রবলেম হতো? তো এটারও আনসার দিয়ে দেবো, হোয়াই নট টু স্ট্যান্ডস অফ ডিএনএ অ্যাক্ট অ্যাজ টেমপ্লেট, এটারও আনসার আমরা দেবো। তো দুটো আনসার দেওয়ার জন্য আমাদের যেতে হবে কোথায়? ট্রান্সক্রিপশন ইউনিটের ডেসক্রিপশন। ট্রান্সক্রিপশন ইজ দ্য দ্যাট সেগমেন্ট অফ দ্য ডিএনএ, ওটাকে যদি আমরা একটু ডিটেলসে দেখি তাহলে আই থিঙ্ক আনসার ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা। বলো এত অব্দি ক্লিয়ার কিনা ট্রান্সক্রিপশন ইউনিটে ঢুকবে? আনসার করো, এত অব্দি ক্লিয়ার আছে? নো ইস্যু? না স্যার, কোনো অসুবিধা নেই। ট্রান্সক্রিপশন ইউনিট দেন স্টার্ট করব। ট্রান্সক্রিপশন ইউনিট বোঝানোর টাইমে একটা আমি ডায়াগ্রাম এঁকেছিলাম, দিস ইজ দ্য জিনোম ম্যাটেরিয়াল, জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, এন্ড আমি বলছিলাম যে কমপ্লিট ডিএনএ টা সিনথেসাইজ হবে না, অনলি আ পার্ট অফ ডিএনএ বিং সিনথেসাইজড। তো আমি একটা মার্কিং করে তোমার ডেজিগনেট করছিলাম এরিয়াটাকে, রেড মার্কিং যেখানে আমি করেছি, এই মার্কিংটা দিয়ে ডেজিগনেট করলাম না। সো in DNA there is also a marking, and that marking একটা থাকবে হচ্ছে promoter, another marking is there terminator, promoter and terminator। কেসটা বুঝতে পারলে?
তো একটা জায়গা থেকে তো স্টার্ট করতে হবে, ডিএনএ এর একটা জায়গা থেকে স্টার্ট করতে হবে, একটা জায়গায় এন্ড করতে হবে। যেখানে আমি রেড মার্কিং দিলাম, একটা জায়গা স্টার্ট করলাম, একটা জায়গা এন্ড করলাম। সো দ্য মার্কিং দ্যাট ইজ where start the transcription is called promoter, and that mark where it end is called terminator, and in between যে ট্রান্সক্রিপশনটা তৈরি হচ্ছে এর নাম হচ্ছে স্ট্রাকচারাল জিন or সিস্টোন। তাহলে ট্রান্সক্রিপশন ইউনিটে এলিমেন্ট কি কি আছে? ট্রান্সক্রিপশন ইউনিট ডিফারেন্ট পার্টস, কি কি পার্ট দেখতে পাচ্ছ? প্রমোটার থাকবে, স্ট্রাকচারাল জিন থাকবে, এন্ড টার্মিনেটর থাকবে। পয়েন্ট ক্লিয়ার? চলো। So a transcription unit contain three regions. Transcription unit in DNA contain three regions. Promoter, first region. Structural gene, another term cistron, and number 3 terminator. And number 3 terminator. Slide description করে দিই। Promoter is the site where the transcription has started. Where transcription started. তাহলে এই পয়েন্টটাতে আমি প্রমোটারের পয়েন্টটাকে একটু ঘুরিয়ে যদি লিখি, স্টেটমেন্ট কারেক্ট হবে। প্রমোটার ইজ দ্য সাইট where RNA polymerase is bind. কারেক্ট হবে না ফলস হবে? কারেক্ট হবে। So promoter is the site, it is the site for RNA polymerase binding. স্টার্টিং হচ্ছে মানে RNA polymerase bind করছে, and that's why start হচ্ছে। and promoter এর পর ফার্স্ট RNA যেখানে মানে ফার্স্ট RNTP যেখানে বসে প্রমোটার ঠিক পরে এরিয়া, that called transcription start site, TSS। ঠিক আছে? Transcription starts after promoter's element from first base pair, যেখানে ফার্স্ট বেস পেয়ারিং হচ্ছে আফটার প্রমোটার পর, is called transcription start site, TSS, transcription start site। দেখে নাও প্রমোটারের সাম পয়েন্টস। ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট হয়, আরএনএ পলিমারেজ বাইন্ড করে, এন্ড প্রমোটারের পরের যে এরিয়াটা জাস্ট ইমিডিয়েট আফটার দ্য প্রমোটার where the transcription first base pair is done, that area is the TSS, transcription start site। একে প্লাস ওয়ান সাইটও বলে, প্লাস ওয়ান সাইট মানে ফার্স্ট আরএনটিপি অ্যাড হয়েছে তার জন্য প্লাস ওয়ান, এর পরেরটা অ্যাড হলে প্লাস টু লিখবো, এর পরেরটা হলো প্লাস থ্রি, এভাবে চলবে কন্টিনিউ। আর এটা কতক্ষণ চলবে? যতক্ষণ না রিচ করছে that element, terminator। So terminator is the site where transcription ends. Transcription ends here.
সো ক্লিয়ার বাউন্ডারি করা আছে and in between যেটা তৈরি হলো the RNA element যেটা from promoter to terminator, that's called structural gene. Functional unit. To code protein, obviously এটা আলটিমেটলি কি করবে, ট্রান্সলেশনে ঢুকবে and protein prepare করবে. So structural gene after production, structural gene contain protein sequence means protein codon থাকে যেটা ট্রান্সলেশনে ঢুকলে protein synthesize করবে. So it is a functional unit to code the protein, that is a structural gene. And it is also known as cistone, also called cistone. এখানে আরেকটু ডিটেইলসে ঢুকে যাই। সিস্টোন could be of two types, monocystone, polycystone. Monocystonic structural gene, polycystonic structural gene. Monocystonic, polycystonic word খেয়াল করো, prefix word mono and poly, আনসার করো। ওয়ার্ড খেয়াল করে আনসার করো, monocystonic, polycystonic। আনসার আনসার আনসার, monocystonic কি হবে? mono means একটা একটা, মানে একটা একরকম নয়, একটা ওয়ান। তাহলে ওয়ান সিস্টোন থাকবে, দ্যাট মিন্স ওই এরিয়া থেকে হাউ মেনি প্রোটিনস আর ডিরাইভ? একটা একটা। পলিসিস্টোনিকের ব্যাপারটা কি? একের বেশি। তাহলে ওই সিস্টোন থেকে হাউ মেনি প্রোটিনস আর ডিরাইভ? একের বেশি। একের বেশি। So simple as it is. Monocystonic means that segment of RNA which contains single protein code. Polycystonic is that segment of DNA that code more than one protein code. ঠিক আছে, more than one protein যদি প্রিপেয়ার হতে পারে একটা সিঙ্গেল আরএনএ থেকে, that is polycystonic. And যদি কলেজে বা কোথাও পড়ে থাকো, সেখানে যদি ল্যাব ওপেরনের কথা পড়ে থাকো, ওপেরন মডেল ইজ পলিসিস্টোনিক, মিন্স একটা আরএনএ সেগমেন্ট থেকে 3 টাইপস অফ এনজাইম তৈরি করার জিন থাকে, বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ, ট্রান্সঅ্যাসিটাইডেজ এন্ড ফার্মিনেজ। সো ক্লিয়ারলি ব্যাকটেরিয়াল জিনগুলো পলিসিস্টোনিক নেচারের হয়, মানে একটা আরএনএ থেকে মাল্টিপল প্রোটিন তৈরি করতে পারে। আর মোনোসিস্টোনিক মিন্স হচ্ছে সিঙ্গেল আরএনএ থেকে সিঙ্গেল প্রোটিন তৈরি হবে, আর এটা ইউক্যারিওটিকের বেশি নেচারটা দেখা যায়। সো মোনোসিস্টোনিক মিন্স সিঙ্গেল প্রোটিন কোড, সিঙ্গেল প্রোটিন ডিরাইভড। পলিসিস্টোনিক মিন্স হচ্ছে মোর দ্যান ওয়ান প্রোটিনস আর ডিরাইভড। That is the basic difference. Monocystonic occur in eukaryotic genome. Polycystonic found in prokaryotic genome. Three regions of transcription unit. Clear? আনসার করবে। বোঝা গেছে মনোসিস্টোনিক, পলিসিস্টোনিক, প্রমোটার এলিমেন্ট, টার্মিনেটর এলিমেন্ট, বুঝেছো? ডায়াগ্রাম দেখাবো এবার। এবার ডায়াগ্রাম দেখো, আর দুটো কোশ্চেন যেটা সলভ করা বাকি ছিল সেটাও করবো। চলো, ট্রান্সক্রিপশন ইউনিটের ডায়াগ্রাম। This is the DNA segment, double strand DNA segment.
One strand remains is 3' to 5' direction, other is 5' to 3' direction. Very clear. So that segment is RNA transcription unit when a promoter sequence is present and when a terminator sequence is present. তো যখন একটা ডিএনএ সেগমেন্টে আমরা যদি সার্চ করতে করতে গিয়ে দেখি প্রমোটার আছে, কিছু দূর পরে গিয়ে তোমার টার্মিনেটর আছে, দ্যাট মিন্স ওই সেগমেন্টটাকে আমি কি বলবো? ডিএনএ সেগমেন্টটাকে ট্রান্সক্রিপশন। ওখান থেকে ক্লিয়ারলি প্রোটিন তৈরি হচ্ছে, মানে আরএনএ তৈরি হচ্ছে ওই জায়গা থেকে, এন্ড আরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরি হচ্ছে, এন্ড ক্লিয়ারলি আমরা বলতে পারবো যদি আমরা এভাবে অবজার্ভ করতে পারি। সো এই দুটো সেগমেন্ট মাস্ট নিডেড টু বিকাম এলিজিবল ফর ট্রান্সক্রিপশন ইউনিট। ইট ইজ দ্য প্রমোটার and it is the terminator, and in between there is sequence. So in between sequence টাকে আমি লিখছি দেখে নাও। ওকে ওকে ওকে, এটা তো ডিএনএ। ইয়েস। তো এই যে ডিএনএ সেগমেন্ট আমি দেখতে পাচ্ছি ইন বিটুইন প্রমোটার এন্ড টার্মিনেটর, ইট উইল বি ট্রান্সক্রাইবড অ্যাজ আরএনএ। ইয়েস অর নো? এটাই আরএনএ হিসেবে তৈরি হবে এন্ড মাল্টিপল কপি তৈরি হবে। এবার কোশ্চেনটা ছিল যে হুইচ স্ট্র্যান্ড অ্যাক্ট অ্যাজ এ টেমপ্লেট, বিকজ সিনথেসিস তো সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড হবে। তো কোন স্ট্র্যান্ডটা অ্যাক্ট করবে অ্যাজ আ টেমপ্লেট এন্ড কোন স্ট্র্যান্ডটা কাজ করবে না। আর আরেকটা কোশ্চেন আমি লিখেছিলাম যে কেন ওই স্ট্র্যান্ডটা, মানে দুটো স্ট্র্যান্ড অ্যাক্ট করছে না অ্যাজ আ টেমপ্লেট। তো ফার্স্ট কোশ্চেনের আনসার দিই। ফার্স্ট কোশ্চেনের আনসার হচ্ছে আউট অফ টু স্ট্র্যান্ড, মানে 3' to 5' অ্যাক্ট করবে অ্যাজ আ টেমপ্লেট, না 5 to 3' অ্যাক্ট করবে অ্যাজ আ টেমপ্লেট। ইট ডিপেন্ডস অন আরএনএ পলিমারেজের ক্যাটালাইসিস পাওয়ার। আরএনএ পলিমারেজ ক্যাটালাইসিস ডাইরেকশন, ক্যাটালাইসিস ডাইরেকশন কোন দিক থেকে কোন দিকে যায়। আর লাইক অল পলিমারেজ, আদার ডিএনএ পলিমারেজ যা আমরা পড়ে এসেছি, like all DNA polymerase, this RNA polymerase can move only 5' to 3' direction, 5' to 3' direction। এবার বলো লজিক্যালি কোন স্ট্র্যান্ডটা ওয়ার্ক করবে? লজিক্যালি কোন স্ট্র্যান্ডটা ওয়ার্ক করবে, আপ না ডাউন অ্যাজ আ টেমপ্লেট? অপরটা। বোঝা গেল কেন? তো কোনটা চুজ করবে অ্যাজ আ টেমপ্লেট? as direction of the catalysis is 5' to 3', so that strand will be eligible for transcription 3' to 5' because এটা ফরওয়ার্ড দিকে যাচ্ছে। তো এটাই হচ্ছে তোমার ট্রান্সক্রিপশনের স্টার্টিং, মানে ট্রান্সক্রিপশনের হবে, স্ট্যান্ড হবে। সো ক্লিয়ার বলতে পারি আমরা 3' to 5' strand is the template strand। এই স্ট্যান্ডটাকে আমরা কি বলবো দেন? টেমপ্লেট স্ট্যান্ড। এন্ড আরো অন্যভাবে মিনিং করা হয়, মানে নেমিং করা হয় টেমপ্লেট স্ট্যান্ডকে। ভালো করে দেখে নাও এই জায়গাটা, অনেক সময় এই অল্টারনেটিভ নেম দিয়ে কোশ্চেন দিয়ে দেয়। টেমপ্লেট স্ট্যান্ড, আদার নেম ইজ নেগেটিভ স্ট্যান্ড, মাইনাস স্ট্যান্ড। টেমপ্লেট স্ট্যান্ড, another name is non-coding strand. Template strand, another name is antisense strand. অনেকগুলো নাম দিলাম এন্ড কোশ্চেন কিন্তু তোমার অল্টারনেটিভ নেম থেকে কোশ্চেন আসতে পারে, ঠিক আছে? তো জেনারেলি এটা টেমপ্লেট স্ট্যান্ড বলবো, বা টেমপ্লেট স্ট্যান্ডের আরো কিছু তোমার নেমিং করে দিয়েছি, অল্টারনেটিভ নেমিং, নেগেটিভ, নন কোডিং, অ্যান্টিসেন্স। তো এটার নাম কি হবে যেটা অ্যাক্ট করছে না অ্যাজ আ টেমপ্লেট? দ্যাট স্ট্যান্ড ইজ কল্ড কোডিং স্ট্যান্ড।
কোডিং স্ট্র্যান্ড, ঠিক অপোজিট অপোজিট গুলো আসবে। এখানে নন কোডিং লিখেছিলাম, দ্যাট মিনস এটা কোডিং। আচ্ছা, এটা টেমপ্লেট হিসাবে ওয়ার্ক করছে না, দ্যাট মিনস নন টেমপ্লেট। ওটা মাইনাস ছিল মানে এটা পজিটিভ, ওটা অ্যান্টি সেন্স ছিল মানে এটা সেন্স। চেক করে নাও, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই জায়গা থেকে কোশ্চেন দিয়ে দেয় হোয়াট ইজ অ্যান্টি সেন্স এন্ড সেন্স স্ট্র্যান্ড, হোয়াট ইজ নেগেটিভ স্ট্র্যান্ড আর মাইনাস স্ট্র্যান্ড, পজিটিভ স্ট্র্যান্ড, অনেক ভালো কোশ্চেন দিতে পারে, ভালো করে চেক করবে। এত অব্দি ক্লিয়ার কিনা বলবে, কোনো ডাউট, এনি ইস্যু, সব ঠিকঠাক বুঝতে পারছো? তোমার ভয়েসটা খুব স্লো, মানে লাউড আসছে না। ঠিক আছে, আনসার করলেই হলো, বোঝা যাচ্ছে হালকা। তো 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম স্ট্র্যান্ড যদি তোমার টেমপ্লেট হিসাবে ওয়ার্ক করে, আরএনএ কি তৈরি হবে? আরএনএ কি তৈরি হবে বলো? আরএনএ স্ট্র্যান্ডটা কমপ্লিমেন্টারি তো, বলে যাও। টেমপ্লেট থেকে কিছু আসবে না, আসবে যে এই জায়গা থেকে, এর অপোজিটে আসবে ইউ, এ, সি, জি, ইউ, এ, সি, জি, সি, জি, ইউ। হবে কি হবে না? তো আরএনএ স্ট্র্যান্ড কি হলো বোঝা গেল? ইউ এলো, বিকজ টি থাকে না আরএনএ এর মধ্যে, তো ইউ এসছে এর অপোজিটে, কমপ্লিমেন্টারি। এবার যদি ভালো করে খেয়াল করো, দেখো এই স্ট্র্যান্ডটা সিকোয়েন্স আর এই স্ট্র্যান্ডটা সিকোয়েন্স ইজ সিমিলার, ইয়েস অর নো? অনলি যদি টি এর রিপ্লেস করে ইউ দিয়ে দাও, the sequence of coding strand and sequence of RNA is similar, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ। That is why একে বলা হয় sense strand। কেন কোশ্চেন দিতে পারে, ঠিক আছে? Why coding strand is called sense strand? Because the sequence of the segment of RNA and the sequence of the coding strand is same, just T replaced with U. That is why the strand is called sense strand. Okay, that is why the strand is called plus strand, and it not working as a template, that's why it is called non-template strand. এবার দেখো পয়েন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? That strand is act as a template and it is the complementary sequence, that's why এটাকে বলা হয় anti sense strand, মানে এর অপোজিট কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্স প্রেজেন্ট আছে, that's why anti, that's why negative। মিনিং ক্লিয়ার? ডিকোড করে দিয়েছি why it's called sense, why it's called positive। তো ফার্স্ট কোশ্চেনের আনসার ক্লিয়ার, যে হুইচ স্ট্র্যান্ড অ্যাক্ট অ্যাজ আ টেমপ্লেট? অলওয়েজ 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম ডিএনএ স্ট্র্যান্ড অ্যাক্ট অ্যাজ আ টেমপ্লেট বিকজ the RNA polymerase catalyzes in 5 prime to 3 prime direction, so logically that strand will be eligible for template। বাট আমি যদি চাই এই স্ট্র্যান্ডটাকে, নিচের স্ট্র্যান্ডটাকে, এটাকে টেমপ্লেট বানাতে পারবো কি? ইয়েস, বানাতেই পারি। ট্রান্সক্রিপশন ডিফিকাল্ট হবে, ব্যাক সাইড থেকে আসতে হবে ট্রান্সক্রিপশন 5 to 3 প্রাইম, বাট করা তো যেতেই পারে, মানে সেল তো ইউজ করতেই পারে নিচের স্ট্র্যান্ডটাকে অ্যাজ আ টেমপ্লেট, ব্যাক সাইড থেকে আসবে, বাট ডিফিকাল্ট, বাট স্টিল করতেই তো পারে, বাট করে না কেন? তো আমার মাই সেকেন্ড কোশ্চেন ছিল যে হোয়াই নট টু স্ট্র্যান্ডস আর ডিএনএ অ্যাক্ট অ্যাজ আ টেমপ্লেট। এবার তোমরা নিজেরা করো, যদি এটা করতো আর ওপর থেকেও বানাতো আরএনএ, তাহলে কি হতে পারতো? একটা আরএনএ কপি আমি অলরেডি মেকিং করে রেখে দিয়েছি, দিস ইজ দ্য আরএনএ নাম্বার 1 যেটা তৈরি হয়েছে
RNA1 which is prepared from 3 to 5 prime ইউজ করে। আর যদি এটা বানানো যেত RNA2 মানে এটাও সেল তৈরি করতো 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম, তাহলে সিকোয়েন্স বল কি হতো? 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম স্ট্র্যান্ডকে যদি ইউজ করতো অ্যাজ আ টেমপ্লেট দ্যাট স্ট্র্যান্ডকে, তাহলে কি সিকোয়েন্স আসতো বলো? এর জায়গায় ইউ হবে আর বাদ বাকি যেগুলো যেগুলো হচ্ছে রিপ্লেস। এটা এই সিকোয়েন্সটাই আসতো তো, তখন এটা হয়ে যেত সেন্স আর টি এর জায়গায় ইউ চলে আসতো। এই সিকোয়েন্সটাই আসতো, জাস্ট এর জায়গায় ইউ আসতো কারণ ওটা তখন তো সেন্স। এবার খেয়াল করো, দুটো আরএনএ কপি তৈরি হচ্ছে সেম জায়গা থেকে, RNA1 আর RNA2, একটা 3 to 5 প্রাইম ইউজ করেছে, একটা 5 to 3 প্রাইম স্ট্র্যান্ড ইউজ করেছে। খেয়াল করে দেখো তো এই দুটো স্ট্র্যান্ড যখন তৈরি হবে এদের মধ্যে পেয়ারিং হয়ে যাবে কিনা? হবে, কমপ্লিমেন্টারি হয়ে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ RNA1 and RNA2 then paired together and make double strand RNA. dsRNA সেলে এক্সিস্ট, মানে ডাবল স্ট্র্যান্ড আরএনএ এক্সিস্ট করে সেলে, সেটা অন্য পারপাসে, টোটালটাই ডিফারেন্ট। ওটা siRNA তে কাজে লাগে, মানে সাইলেন্সিং এ কাজে লাগে, ওটা অনেক পরের ব্যাপার, রেগুলেশনের ব্যাপার, সেটা ছেড়ে দাও। বাট ডাবল স্ট্র্যান্ড আরএনএ থেকে কোনোদিন শুনেছো প্রোটিন তৈরি হয়? না। তাহলে যদি এটা করতো সেল, লজিক্যালি করা যেত না এরকম না, যদি করতো তাহলে 2 RNA will be complementary each other and make double strand RNA, and this double strand RNA never goes to the translation process and make protein. কোশ্চেন যদি করে আনসার হবে এটাই। যদি 2 strands of the DNA ইউজ হয় as a template then কি হবে? এটাই হবে, 2 strands ইউজ করলে 2 RNA copy produce হবে which are complementary each other and make double strand RNA that never enter into the translation to synthesize the protein. আর তোমাকে ডায়াগ্রাম করে বোঝাতে হবে যে কেন এটা হচ্ছে। বলো পয়েন্ট ক্লিয়ার কিনা? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। বাকি যারা আছে ক্লিয়ার, বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। ওকে, এখানে টিএসএস এর এরিয়া দেখাও, প্রোমোটারের ঠিক পরের এলিমেন্ট মানে পরের সিকোয়েন্স যেখানে ফার্স্ট পেয়ারিংটা হবে, দিস ইজ একটা যে টেমপ্লেট, তাহলে এটাই অনলি এলিজিবল করবে, ওয়ার্ক করবে, এ এর জায়গায় এখানে ইউ বসবে। তো এইটা হচ্ছে কি তোমার টিএসএস প্লাস 1 সেগমেন্ট বলতে পারি, আর টিএসএস বলতে পারি, হ্যাঁ কি না? ঠিক প্রোমোটারের ফার্স্ট বেস পেয়ারিং অফ আরএনএ যেখানে হবে, দ্যাটস কল্ড প্লাস 1 or ট্রান্সক্রিপশন স্টার্টিং সাইট, and এটা কন্টিনিউ চলবে এই ডাইরেকশনে, and এটা কতক্ষণ চলবে until it reach terminate site. ক্লিয়ার? এখানে আরো দুটো ব্যাপার আছে, কলেজে পড়িয়েছে বা বইতে পড়েছো, যখনই পড়েছো দেখবে দুটো ওয়ার্ড বারবার শুনতে পাবে ট্রান্সক্রিপশন, একটা হচ্ছে আপস্ট্রিম সিকোয়েন্স আর একটা হচ্ছে ডাউনস্ট্রিম সিকোয়েন্স। খুব প্রবলেম হয় বুঝতে, কারণ এরপরে যা বলবো বা বইতেও যেভাবে লেখা থাকে সব আপস্ট্রিম ডাউনস্ট্রিম এভাবে লেখা থাকে। তো আগে মিনিংটা বুঝে নাও, হোয়াট ইজ আপস্ট্রিম, হোয়াট ইজ ডাউনস্ট্রিম, তবে গিয়ে তুমি বুঝতে পারবে, কারণ এগুলো হচ্ছে মলিকুলার বায়োলজি স্পেশাল ওয়ার্ড, এগুলো যদি ডিকোড না করো কিছু বুঝতে পারবে না। তো আপস্ট্রিম আর ডাউনস্ট্রিম ব্যাপারটা বুঝবো। আপস্ট্রিম আর ডাউনস্ট্রিম মানে হচ্ছে প্লাস 1 টিএসএস এর পরের এলিমেন্ট গুলো সিনথেসিস যখন হচ্ছে, পরের এলিমেন্ট গুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে ডাউনস্ট্রিম, মানে টিএসএস এর দিক থেকে যত ট্রান্সক্রিপশন এগোচ্ছে সেটাকে বলা হয় ডাউনস্ট্রিম সিকোয়েন্স। কি বলে? ডাউনস্ট্রিম সিকোয়েন্স। আর টিএসএস থেকে যত ব্যাকসাইড এলিমেন্ট আছে, ব্যাকসাইড সিকোয়েন্স আছে, এগুলোকে কি বলবো আমরা? আপস্ট্রিম সিকোয়েন্স। তো দেখবে বারবার আমিও এরপর থেকে ওয়ার্ড ইউজ করব আপস্ট্রিম ডাউনস্ট্রিম, তার মানে তোমাকে বুঝে নিতে হবে আপস্ট্রিম ডাউনস্ট্রিম মানে হচ্ছে, ডাউনস্ট্রিমে যদি বলি মানে টিএসএস ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট সাইডে পরে আছে জিনিসটা, আর যদি আপস্ট্রিম বলি দ্যাট মিন্স হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট সাইডের ব্যাকে আছে, মানে ব্যাকওয়ার্ডে আছে এলিমেন্টটা। পয়েন্ট ক্লিয়ার?
পয়েন্ট ক্লিয়ার? অনেকটা বুঝতে হচ্ছে পেরেছি। যারা যারা ট্রেনে যাতায়াত করো তাদের কাছে খুব ব্যাপারটা ইজি হবে বুঝতে। আপ আপ লাইন আর ডাউন লাইন যেগুলো বলে না, আপ ট্রেন ঢুকছে ডাউন ট্রেন ঢুকছে, ওই ব্যাপারটা। তো এখানে ডাউন মানে হচ্ছে যাচ্ছে, মানে স্টার্টিং থেকে শুরু করে যেখানে যাচ্ছে পরে মানে এন্ড লোকেশন যেখানে এন্ড করবে সেটা হচ্ছে ডাউন ট্রেন। আর আপ মানে হচ্ছে ব্যাকে ঢুকছে, মানে ওর মানে মেন যেখানে ও থাকে, যেখানে কার সেট সেখানে ঢুকছে মানে আপে আসছে। তো এই হচ্ছে ব্যাপারটা ডাউন আপ। তো এই ব্যাপারটা এখানেও চলে মলিকুলার বায়োলজির টার্মে। টিএসএস এর পরের সিকোয়েন্স গুলোকে বলে ডাউনস্ট্রিম সিকোয়েন্স, আর টিএসএস এর ব্যাক সাইডে যে সিকোয়েন্স গুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে আপস্ট্রিম। তাহলে আপস্ট্রিম সিকোয়েন্স অলওয়েজ কোন সাইন হবে? প্লাস সাইন হবে না নেগেটিভ সাইন হবে? নেগেটিভ হবে। নেগেটিভ হবে। তাহলে দেখবে অনেক সময় মাইনাস মাইনাস করে লেখা থাকে -32, -10, -35। একটু পরেই আসবো প্রোমোটারকে যখন আমি ডিকোড করব, তখন দেখবে প্রোমোটারকে যখন আরো বড় করে দেখাচ্ছি একটা দুটো এলিমেন্ট খুব ফেমাস, একটা হচ্ছে -10 আর একটা হচ্ছে -35। তার মানে এটা কোন সাইডে রয়েছে? মাইনাস মানেই বুঝতে হবে এটা আপস্ট্রিমে রয়েছে। আর ডাউনস্ট্রিমে অলওয়েজ কি থাকবে? পজিটিভ সাইন, পজিটিভ দিয়ে লেখা থাকবে। বলবে এত অব্দি ক্লিয়ার কিনা? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। মুছে দিলাম ট্রান্সক্রিপশন ইউনিট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরিয়া, যেটা থেকে ট্রান্সক্রিপশন, এটা না বুঝলে ট্রান্সক্রিপশন কিছুই বুঝবে না। সো ট্রান্সক্রিপশন ইউনিট ডিসকাস করার পর নেক্সট আমরা যেটা ডিসকাস করতে যাব সেটা হচ্ছে এনজাইম নিড ফর দ্য ট্রান্সক্রিপশন। এন্ড অলরেডি আমরা মেনশন করে দিয়েছি মাল্টিপল টাইম, ইট ইজ দ্য আরএনএ পলিমারেজ। enzyme need for transcription process. তো সিঙ্গেল এনজাইম নিড হয়, আবারও লিখে দিই, জাস্ট সিঙ্গেল এনজাইম দরকার হয় পুরো ট্রান্সক্রিপশন প্রসেসে। এন্ড সিঙ্গেল এনজাইম ও নিজে সব কাজ করে নিতে পারে, বাট ডিএনএ পলিমারেজের টাইমে মাল্টিপল এনজাইম অ্যাসিস্ট করছিল, এর কোনো অ্যাসিস্ট্যান্স লাগে না, একটা এনজাইম সব কাজ করে দেবে। এর জন্য আরএনএ পলিমারেজকে আমি বলি হিরো এনজাইম। হিরো এনজাইম মানে কি? ও সব কাজ করে নিতে পারে নিজে, ঠিক আছে। হেলিকেজেরও কাজে লাগে না, ও নিজেই হেলিকেজের অ্যাক্টিভিটি আছে, মানে দুটো স্ট্র্যান্ড ওপেন করে দেয়। ওখানে যেমন হেলিকেজ লেগেছিল এখানে হেলিকেজও লাগে না। প্রাইমেজ লাগে না, অলরেডি মেনশন করে দিয়েছি, মানে প্রাইমার তৈরি করতে হয় না, নিজেই তৈরি করতে পারে, নিজে স্টার্ট করে দিতে পারে। তো হিরো এনজাইম RNA polymerase, single enzyme can do all the work need for transcription. And that enzyme RNA polymerase. RNA polymerase actually short name, full name টা যদি আমরা লিখি তাহলে দাঁড়াবে হচ্ছে DNA dependent RNA polymerase. এই ওয়ার্ডটা কেন এলো? বিকজ ও অ্যাক্ট করছে অ্যাজ আ টেমপ্লেট, ডিএনএ এখানে অ্যাক্ট করবে অ্যাজ আ টেমপ্লেট, দ্যাটস ওয়াই ডিএনএ কে ডিপেন্ড করে আরএনএ প্রিপেয়ার করবে আরএনএ পলিমারেজ, দ্যাটস ওয়াই ফুল ওয়ার্ডটা হচ্ছে আরএনএ পলিমারেজের ডিএনএ ডিপেন্ডেন্ট আরএনএ পলিমারেজ। ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট, single enzyme can synthesize all type of RNA in bacteria. Can synthesize all types of RNA in bacteria. Only for bacteria. ইউক্যারিওটিতে যখন যাব তখন ডিভিশন হয়ে যাবে, এমআরএনএ তৈরি করার জন্য ডিফারেন্ট এনজাইম আসবে, আরআরএনএ কে ডিফারেন্ট, টিআরএনএ কে ডিফারেন্ট, কিন্তু এখানে আরআরএনএ, এমআরএনএ, টিআরএনএ all are synthesized by single RNA polymerase.
অল টাইপস মানে যে কোনো হতে পারে, mRNA, rRNA, tRNA and other type RNA also. আদার কিছু স্মল আরএনএ কাজে লাগে তোমার ডিফারেন্ট পারপাসে, সেগুলো ওই এনজাইমটাই করবে, সিঙ্গেল এনজাইম। নেক্সট পয়েন্টে আসে সাব ইউনিটস অফ আরএনএ পলিমারেজ। একটা চার্ট বানিয়ে দিয়ে সুবিধা হবে। সাব ইউনিট ফাংশন, total 5 subunit present: alpha, beta, beta prime, omega and sigma. Total 5 subunit present in RNA polymerase: alpha, beta, beta prime, omega, sigma. Alpha function হচ্ছে required for assembly function. Assembly means আদার সাব ইউনিট গুলোকে একসাথে হোল্ড করে রাখে। আর আলফার আরো একটা ফাংশন আছে, সেটা হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ রেগুলেটরি প্রোটিন, হেল্প ইন ট্রান্সক্রিপশন রেগুলেশন। শর্টে বলে দিলাম, হেল্প ইন ট্রান্সক্রিপশন রেগুলেশন। মানে একটা ট্রান্সক্রিপশন কতটা ফাস্ট হবে বা স্লো হবে এটা ডিপেন্ড করে আলফার উপর অনেকটা টাইম, মানে অনেক ট্রান্সক্রিপশনে এটা দেখা যায়। সো আলফার দুটো ফাংশন, অ্যাসেম্বলি অফ আদার সাব ইউনিট এন্ড ট্রান্সক্রিপশন রেগুলেশনে টেক পার্ট করে। বিটা হচ্ছে ক্যাটালাইসিস সাব ইউনিট ইনভলভিং ক্যাটালাইসিস। বিটা প্রাইম অলসো ক্যাটালাইসিস, এরা দুজন মিলেই ক্যাটালাইটিক অ্যাক্টিভিটি দেয়। ওমেগার ফাংশন আননোন, আনসার্টেন, বাট এও অ্যাসেম্বলিতে ওয়ার্ক করতে পারে। And last but not the least, very important function shown by the sigma. Sigma is the promoter recognition element subunit. Promoter recognition and transcription initiation. Help in transcription initiation. ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাংশন। তো আমরা দেখে এলাম ট্রান্সক্রিপশন ইউনিটে প্রমোটার থাকবে, এন্ড প্রমোটারকে আমি দেখে এলাম প্রমোটার ইজ দ্য সাইট ওয়্যার আরএনএ পলিমারেজ বাইন্ড। সো কোন সাব ইউনিটের থ্রুতে বাইন্ড করবে ও প্রমোটারে? হুইচ সাব ইউনিট হেল্প ইন দ্য বাইন্ডিং অফ প্রমোটার? সিগমা সাব ইউনিট। তার মানে ভাবো হচ্ছে ওই ব্যাপারটা, সিগমা ছাড়া ও অ্যাকচুয়ালি ব্লাইন্ড, কানা। বুঝতে পারছো? মানে আমাকে যদি চশমাটা খুলে দাও আমিও কানা হয়ে যাবো, ওই রকম ব্যাপার। তো ওর কাছে এবিলিটি আছে, বাট ওর বুঝতে পারছে না কোথায় গিয়ে বাইন্ড করব। যখনই সিগমা এসে বাইন্ড করে ও ঠিকঠাক রেকগনিশন পয়েন্টটা পেয়ে যায়। সো সিগমা অ্যাক্ট অ্যাজ এ প্রমোটার রেকগনিশন and transcription initiation. That is why alpha, beta, beta prime, omega এই চারটে মিলিয়ে তৈরি করে হচ্ছে আরএনএ পলিমারেজের কোর পার্ট, RNA polymerase core enzyme. And when sigma is joined with sigma, then it forms hollow enzyme. তখনই অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং স্টার্ট করে। তাহলে আমাকে আনসার করো, উইদাউট সিগমা কোর এনজাইম কি স্পেসিফিক্যালি ট্রান্সক্রিপশন করতে পারবে?
উইদাউট সিগমা কি প্রবলেম হবে, উইদাউট সিগমা কি প্রবলেম হবে যদি তোমাকে কোশ্চেন দেয় ইনিশিয়েশন পয়েন্টটা আইডেন্টিফাই করতে পারবে না। যদি না করতে পারে তাহলে কি হতে পারে, যে কোনো জায়গা থেকে ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট করে দেবে, যে কোনো জায়গা থেকে, কোনো স্পেসিফিকই থাকবে না। পয়েন্ট ক্লিয়ার? ট্রান্সক্রিপশন তো হবে বিকজ পিটা পিটা প্রাইম আছে, ঠিক আছে। তো এইটাই হবে আনসার। যদি সিগমা কোনো টাইমে মিউটেড থাকে, যদি কোশ্চেন এরকম ভাবে দেয় সিগমা যদি মিউটেড থাকে, সো হোয়াট হ্যাপেন দ্যাট টাইম? তো দ্যাট টাইম কিছুই হবে না, ট্রান্সক্রিপশন হবে, বা ট্রান্সক্রিপশন নন স্পেসিফিক্যালি এনি পয়েন্ট থেকে হতে পারে, প্রমোটার থেকে হবে না, আদার দ্যান প্রমোটার। পয়েন্ট ক্লিয়ার? বাট যখন হলো এনজাইম প্রিপেয়ার করছে, that hollow enzyme specifically work to bind with the promoter and specifically RNA synthesis করবে, যেটুকু দরকার সেটুকুকে তৈরি করবে, and যেখান থেকে দরকার সেখান থেকে তৈরি করবে, ভুলভাল জায়গা থেকে বাইন্ডিং করবে না। তো এই জায়গাটা ভালো করে দেখে নাও। আবার লিখে দিচ্ছি, কোর এনজাইম প্লাস সিগমা তৈরি করে হচ্ছে হলো এনজাইম। সিগমা বেরোতেও পারে, আবার সিগমা অ্যাড হতে পারে, সিগমা ডিলিট হতে পারে, মানে রিলিজ হতে পারে, এটা চলে কন্টিনিউয়াসলি, ঠিক আছে। সিগমা ফ্যাক্টর এসে বাইন্ড করে, আবার সিগমা ফ্যাক্টর আফটার ইনিশিয়েশন হয়ে যাওয়ার পর ওটা রিলিজও হয়ে যাবে। যখন আমি ট্রান্সক্রিপশন প্রসেসর নেক্সট ক্লাসে তখন দেখবে যে আফটার বাইন্ডিং ওকে ইনিশিয়েশন করিয়ে দিল, তারপরে ও রিলিজ হয়ে যাবে সিগমাটা। তো সিগমা বাইন্ড করে, সিগমা রিলিজ করে, এটা ডিসোসিয়েটেবল ফ্যাক্টর, মানে বাইন্ড জয়েন করতে পারে আবার রিলিজও করতে পারে। তো তখন ও কি করবে, হলো এনজাইম তৈরি করবে, কোর থেকে হয়ে যাবে হলো। and all time তোমার ওয়ার্কিং কন্ডিশনে থাকে হচ্ছে হলো এনজাইমই। কোর এনজাইম can synthesize but the synthesis is non specific. বলো, বোঝা গেছে? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। এই সাব ইউনিট গুলো জয়েন করে যখন হলো এনজাইমটা তৈরি হয়, একটা 3D স্ট্রাকচার আমি দেখাচ্ছি, এন্ড দেখতে অনেকটা হচ্ছে ক্র্যাব ক্ল, ক্র্যাবের যে ক্লটা থাকে ওরকম দেখতে হয়, এরকম ঠিক দেখতে হয়, ঠিক আছে। দেখো 3D structure of RNA polymerase by joining all the subunit in hollow enzyme. দেখতে পাচ্ছ? So the enzyme 3D structure resemble like crab claw. এই দুটো হচ্ছে পিনসার। পিনসার মানে কি, ক্র্যাবের ক্লটা ভালো করে দেখে যে দুটো দাঁড়া বেরিয়ে থাকে, যেটা দিয়ে ও ক্যাচ করে, এরকম করে ক্যাচিং করে। সো এটা হচ্ছে তোমার পিনসার বলে। সো দিস ইজ বিটা পিনসার। সো বিটা আর বিটা প্রাইম এই দুটো হচ্ছে মেইন পিনসার, বিটা প্রাইম পিনসার এন্ড হচ্ছে বিটা পিনসার। So these two units are the main unit for the catalysis. এই জায়গাতেই ক্যাটালাইসিসটা চলে, ডিএনএ কে হোল্ড করে, আরএনএ আরএনটিপি অ্যাডিশন করে, এন্ড কন্টিনিউ মুভ করতে করতে চলে। এইখানে থাকে হচ্ছে আলফা সাব ইউনিট, দুটো আলফা সাব ইউনিট থাকে, আর ওমেগা সাব ইউনিট। So this is the core enzyme, and কোর এনজাইমের সাথে যখন বাইন্ড করবে সিগমা, তখন হয়ে যাবে হচ্ছে হোল তোমার হলো এনজাইম, অ্যাক্টিভ হলো এনজাইম।
তো এত অবধি যদি আমি ছেড়ে দিই, সিগমাটা তো ডিসোসিয়েবল, যখন দরকার তখন বাইন্ড করে। তো এত অবধি যদি ছেড়ে দিই, দিস ইজ দ্য 4 এনজাইম স্ট্রাকচার। সো আরএনএ পলিমারেজ কে আমরা এভাবে লিখতে পারি, কোর এনজাইমের স্ট্রাকচারটাকে আলফা টু বিটা, বিটা প্রাইম ওমেগা, হ্যাঁ কি না? স্টয়কিওমেট্রিতে এভাবে লিখতে পারি আমরা, দুটো আলফা সাব ইউনিট, একটা বিটা, একটা বিটা প্রাইম আর একটা ওমেগা। আর যদি আমি হলো এনজাইমে স্টয়কিওমেট্রি লিখি, তখন জাস্ট কি অ্যাডিশন হবে, আলফা টু বিটা, বিটা প্রাইম ওমেগা সিগমা। বলো থ্রিডি স্ট্রাকচার ক্লিয়ার? ক্র্যাপ ক্ল স্ট্রাকচার Complete. আর একটু ভেতরে যাব। দেখো একটু আগে বলছিলাম কি সিগমা ফ্যাক্টর ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটা ডিসোসিয়েট করে, অ্যাসোসিয়েট করে, এন্ড সিগমা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে, সিগমা ফ্যাক্টরই অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করায় হুইচ টাইপ অফ জিনস আর সিনথেসাইজড, হুইচ টাইপস অফ জিনস সিনথেসাইজড। কি বললাম বুঝতে পারলে? সিগমা ফ্যাক্টর যেহেতু প্রমোটারকে রেকগনাইজ করায়, তো ডিফারেন্ট সিগমা ফ্যাক্টর বাইন্ড করতে পারে কোডের সাথে, এন্ড ডিফারেন্ট জায়গায় বাইন্ড করিয়ে ডিফারেন্ট প্রোটিন গুলোকে বা জিন গুলোকে সিনথেসাইজ করবে। তো সিগমা ফ্যাক্টর হচ্ছে এনভায়রনমেন্টের উপর বেস করে রেগুলেট করে হুইচ জিনস আর সিনথেসাইজ, কোন জিনগুলোকে সিনথেসাইজ করতে হবে সেটাকে কন্ট্রোলার কে করে, সিগমা ফ্যাক্টর। কি বলতে চাইছি পয়েন্ট বুঝতে পারছো? শোনা যাচ্ছে? মানে হ্যাঁ, বুঝতে সিগমাটা কোন পজিশনে বসছে শুধুমাত্র সেটার উপরই প্রোটিনটা নির্ভর করবে, কি প্রোটিন তৈরি সিগমা হচ্ছে। পজিশন না, সিগমার টাইপটা। সিগমার একটা টাইপ দেখেছি, তো এখানে সিগমা অনেকগুলো টাইপ আছে, আমি এক্ষুনি চার্ট বানাবো। সিগমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপ হয়, আর সিগমা যেহেতু প্রমোটারকে রেকগনাইজ করায়, আর সিগমা যদি চেঞ্জ হয় ডিফারেন্ট প্রমোটার রেকগনাইজ হবে, ইয়েস অর না, এটুকু তো বুঝতে পারছো। সিগমা যদি টাইপ চেঞ্জ করায় তাহলে ডিফারেন্ট প্রমোটারে রেকগনাইজ হবে, আর ওই প্রমোটারটা পার্টিকুলারলি ওই টাইমে ওই সিনথেসিসটা দরকার বলে ওই সিগমা ফ্যাক্টরটা জয়েন হয়েছে। পয়েন্টটা বুঝতে পারছো কি? তো সিগমা ফ্যাক্টর যখন অ্যাসোসিয়েট করবে মানে ইঞ্জিন সেল, এইটুকু ভাবো আর একটু ভালো করে ক্লিয়ারলি বোঝায়, ইঞ্জিন সেল, ইঞ্জিন বলছি সরি, বগি সেল মানে মেন ইউনিটটা সেল, শুধু ইঞ্জিন ডিফারেন্ট আসবে আর ডিফারেন্ট জায়গায় যাবে, বোঝা গেল? তো এই ব্যাপারটা আর কি, ডিফারেন্ট সিগমা ফ্যাক্টর জয়েন হবে এন্ড ডিফারেন্ট জিন সিনথেসাইজ হবে, এন্ড ডিফারেন্ট জিন ওই টাইমে ইজ নেসেসারি ফর সেল ফিজিওলজি, সেলের ফিজিওলজির জন্য দরকার বলে ওখানে ওই সিগমা ফ্যাক্টরটা এসছে। তো সিগমা ফ্যাক্টরই অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করায় হুইচ টাইপস অফ জিনস আর সিনথেসাইজ ইনসাইড দ্য সেল। তো এবার চারটা দেখো, আই থিঙ্ক আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে কি বলতে চাইছি আমি। সিগমা ফ্যাক্টর নেম, জিন, কোন জিন থেকে সিগমা ফ্যাক্টরটা সিনথেসাইজ হয়, এন্ড ফাংশন। Primary sigma factor for bacteria is sigma 70, 70 সুপারস্ক্রিপ্টে লেখা আছে, ঠিক আছে? সিগমা 70 মানে হচ্ছে 70 ডালটনের, এর হচ্ছে সাইজ 70 কিলোডালটন হচ্ছে ওর মলিকুলার ওয়েট, দ্যাটস ওয়াই 70 লেখা আছে। সিগমা 70
এর ফাংশন মানে জিন হচ্ছে আরপিওডি, আরপিওডি জিন থেকে সিনথেসাইজ হয়, and this is the primary sigma factor, প্রিন্সিপাল সিগমা ফ্যাক্টর বলতে পারো for bacteria. প্রিন্সিপাল সিগমা ফ্যাক্টর হাউসকিপিং জিন সিনথেসাইজ করে, ফাংশন হাউসকিপিং ফাংশন। ওয়ার্ডটা দেখো আর মিনিংটা বোঝার চেষ্টা করো। জিন রেগুলেশনের টাইমে এই ওয়ার্ডগুলো অনেকবার আসবে। হাউসকিপিং, হাউসকিপিং মানে কি? ট্রাই টু ডিকোড হাউসকিপিং। হাউসকিপিং ফাংশন যদি আমি বলি একটা সেলের, দ্যাট মিন্স কি বোঝাতে চাইছি? মানে প্রত্যেকটা সেলেই ওটা প্রেজেন্ট থাকছে। কারেক্ট, মানে একটা সেল নরমাল সিচুয়েশনে সার্ভাইভ করার জন্য যেটুকু নিড, যা যা দরকার হয় সেগুলোকে তৈরি তো করতেই হবে ওকে, এইটুকু মাস্ট নেসেসারি, তখন এগুলোকে বলা হচ্ছে হাউসকিপিং আর হাউসকিপিং ফাংশন। তো সিগমা 70 যখন তোমার কোরের সাথে লাগবে তাহলে অল টাইপস অফ স্ট্রাকচারাল জিন তৈরি হবে যেগুলো নরমাল সিচুয়েশনে একটা ব্যাকটেরিয়াকে সার্ভাইভ করাবে, ফিজিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি দেবে। পয়েন্ট ক্লিয়ার? পয়েন্ট ক্লিয়ার? তো এই হাউসকিপিং ফাংশনটা কখন করায় সিগমা 70? ডিউরিং লগ ফেজ or exponential phase. এক্সপোনেনশিয়াল ফেজ মানে এবার তো ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ সাইকেলে আশা করছি সবই জানো। এক্সপোনেনশিয়াল ফেজের টাইমে যা যা দরকার একটা ব্যাকটেরিয়াল সেল সমস্ত জিন প্রোটিন সিনথেসাইজ, জিন থেকে প্রোটিন সিনথেসাইজ করার জন্য মেইন সিগমা ফ্যাক্টর হচ্ছে সিগমা 70। তো সিগমা 70 মাস্ট নিডেড একটা ব্যাকটেরিয়া সেলের কাজ করার জন্য, সেই জন্য লিখেছি প্রিন্সিপাল সিগমা ফ্যাক্টর। আদার সিগমা ফ্যাক্টর অলসো প্রেজেন্ট, বাট আদার সিগমা ফ্যাক্টর যখন জয়েন করবে স্পেসিফিক অ্যাডভান্টেজ দেবে ব্যাকটেরিয়াকে ওই কন্ডিশনে সার্ভাইভ করার জন্য। ঠিক আছে, এই জন্য বলছিলাম সিগমা ফ্যাক্টর চেঞ্জ হলে জিন সিনথেসিস চেঞ্জ হয়ে যাবে। দেখো ভালো করে এবার সিগমা 54, সিগমা 54 also called sigma n, also called sigma n। আচ্ছা, জিন হচ্ছে তোমার আরপিওএন, আরপিওএন নাইট্রোজেন রেগুলেটেড জিন ট্রান্সক্রিপশন। এ কি করবে? অনলি নাইট্রোজেন রেগুলেটেড জিন ট্রান্সক্রিপশন। বুঝতে পারছো তাহলে কোন জিনগুলোকে তৈরি করবে সিগমা 54? অল টাইপস অফ জিন তৈরি করবে না। সিগমা 54 যখন এসে লাগবে কোরের সাথে অনলি নাইট্রোজেনকে ইউটিলাইজ করা, নাইট্রোজেনকে তোমার সিনথেসাইজ করা জিনগুলো তৈরি হবে। এন্ড ব্যাকটেরিয়া নাও নাইট্রোজেনকে ইউটিলাইজ করবে অ্যাজ আ সোর্স অফ নাইট্রোজেন, মানে নাইট্রোজেন গ্যাসকে ইউজ করতে পারে। তো যা আমরা দেখে এসেছি নাইট্রোজেন সাইকেলের যা যা জিনগুলো লাগে সেগুলোকে অন করবে। এরকম আরো কিছু এক্সাম্পল দেখাই। সিগমা 38, এর স্পেসিফিক কোনো নাম নেই, জিন হচ্ছে তোমার আরপিওএস। আরপিওএস জিনের নাম অলরেডি বলেছি কিভাবে লিখতে হয়, স্টার্ট করব স্মল দিয়ে ক্যাপিটাল দিয়ে এন্ড হবে। এ করা হচ্ছে জিন এক্সপ্রেশন ডিউরিং স্টারভেশন এন্ড স্টেশনারি ফেজ। এই এস মানে হচ্ছে স্টেশনারি। জিন ট্রান্সক্রিপশন ডিউরিং stationary phase or starvation phase। খেয়াল করো সিগমা 70 কাজ করেছিল লগ ফেজের টাইমে, স্টেশনারি ফেজের টাইমে ডিফারেন্ট কিছু জিন এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ দরকার, কারণ স্টেশনারি ফেজে নিউট্রিয়েন্ট কমে যাচ্ছে, অ্যান্টিবায়োটিক জিন তৈরি করতে পারে।
যেগুলো অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করাবে, সো আদার কিছু টক্সিন মলিকিউল তৈরি করতে হতে পারে এক্সট্রা। তো এই এক্সট্রা গুলো যখন স্টেশনারি বা স্টারভেশন পিরিয়ডে যায় তখন কোন ফ্যাক্টর এসে লাগবে? সিগমা 38, যেটা জিন আসছে হচ্ছে আরপিওএস থেকে। বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছি? নেক্সট দেখো, সিগমা 28। সিগমা 28 হচ্ছে তোমার জিন আসছে আরপিওএফ। ও 32 আছে, 38 এর পর হচ্ছে 32 আরপিওএইচ। আরপিওএইচ যেটা যেটা করে হচ্ছে হিট শক জিন ট্রান্সক্রিপশন। হিট শক জিন ট্রান্সক্রিপশন। খেয়াল করো, হিট শক মানে কি? যখন তুমি একটা ব্যাকটেরিয়া সেলকে হাই টেম্পারেচারে রেখে দেবে, অবভিয়াসলি তখন হিট, তোমার একটা স্ট্রেস দিচ্ছে ওকে, তো ওকে তখন সেই রকম ভাবে চেঞ্জ করতে হবে নিজেকে, এন্ড চেঞ্জ করার টাইমে সিগমা 32 কাজ করবে, এন্ড হিট শক জিন গুলোকে টার্ন অন করে দেবে এন্ড সিনথেসাইজ করা স্টার্ট করবে। নেক্সট আছে হচ্ছে সিগমা 28 আরপিওএফ। এর ফাংশন হচ্ছে ফ্ল্যাজেলার জিন সিনথেসিস, expression of flagella and chemotaxis. Expression of flagella and chemotaxis sigma 28 করাবে। sigma 24 gene RPOE, response for the extraplasmic and extreme heat stress, response to extracytoplasmic and extreme heat stress. দেখে নাও, কিছু এক্সাম্পল দিয়েছি সিগমার। and different sigma different তোমার different sigma সেম কোডের সাথে বাইন্ড করবে, এক্সপ্রেশন প্যাটার্ন চেঞ্জ করিয়ে দেবে। ঠিক আছে, এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন দেয়। ঠিক আছে, আমি যে স্টেটমেন্টটা দিতে চাইছি ওটাই কোশ্চেনে তুলে দেয় যে ডিফারেন্ট সিগমা ক্যান সিনথেসাইজ ডিফারেন্ট জিন, এক্সপ্লেন। আনসার কি হবে? ইয়েস, ডিফারেন্ট সিগমা যখন বাইন্ড করবে কোডের সাথে, প্যাটার্ন অফ দ্য এক্সপ্রেশন, জিন এক্সপ্রেশন উইল বি চেঞ্জ। এন্ড তার একটা এক্সাম্পল দিলাম, দেখো চার্টে। সিগমা 70 তো মেন কাজ করে, যখনই সিগমা 70 কে হাটিয়ে সিগমা 54 জয়েন করবে তখন নাইট্রোজেন রেগুলেটেড জিনগুলো সিনথেসিস হবে। যদি 38 জয়েন করে স্টারভেশন বা স্টেশনারি ফেজ যখন যাচ্ছে সেল, তখন সিগমা 70 না সিগমা 38 গিয়ে জয়েন করে। হিট শকের টাইমে 32, ফ্ল্যাজেলার টাইমে 28, এন্ড এক্সট্রিম হিট স্ট্রেস এক্সট্রা সাইটোপ্লাজমিক জিন তৈরি করার জন্য হচ্ছে সিগমা 24। বলো, বুঝতে পারছো? এত অবধি রাখবো, ভালো করে পড়ে নাও। ট্রান্সক্রিপশন ভালো লাগছে শুনতে বা পড়তে বা বুঝতে? ইন্টারেস্ট লাগছে? মানে ইয়ে থেকে লেভিনের যে বুক জিন বুক আছে, জি হ্যাঁ বুক, হ্যাঁ হ্যাঁ, জিন জিন কত 10 11 12 কি আছে জিন দাঁড়াও দেখে বলছি। জিন 9 জানি। হ্যাঁ হ্যাঁ, জিন 9 থেকে পড়ো, অসুবিধা নেই, পড়তে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। তারপর তো আমার নোটস আছে, নোটস পড়বে, অসুবিধা হবে না। আর দেখো, রেপ্লিকেশন আমি একটা বইয়ের পার্ট দিয়ে দিয়েছি, ওটা তোমার ইয়ে নয়, ওয়াটসন নয়, ওয়াটসন নয়, ওটা অন্য বই। হ্যাঁ, ওটা অন্য বই, বাট বইটায় রেপ্লিকেশনটা খুব ভালো করে লেখা আছে, আমি দেখলাম।
এই জন্য আমি ওটা পাঠিয়ে দিলাম, প্লাস আমার নোটস তো দিয়ে রেখেছি। খুব সুন্দরভাবে কম্প্যাক্টলি লেখা আছে বইটা, শুধু রেপ্লিকেশনটাই ভালো আছে, ওর জন্য রেপ্লিকেশনটাই পাঠাবো, ওখান থেকে ট্রান্সক্রিপশন নেই ঠিকঠাক। ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে, তো এন্ড করলাম। এই ফ্রাইডেও ক্লাস থাকবে মলিকুলার বায়োলজি, অ্যান্ড ট্রান্সক্রিপশনটা চেষ্টা করব কমপ্লিট করে দেওয়ার। প্রোক্যারিওটটা, প্রোক্যারিওট ট্রান্সক্রিপশন আই থিঙ্ক কমপ্লিট করবো, ট্রাই নেবো কমপ্লিট করে। এন্ড করলাম।